ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राम राम जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम हर्षद द्रिबड़िया, मैं ऑल इंडिया किसान सेल का कोऑर्डिनेटर हूँ। मोदी साहब बता रहे हैं कि भी गुजरात को मॉडल स्टेट बना दिया है, वो कैसा बनाया, कैसा है मॉडल लगा? कुछ नहीं है, ये सब फेकम फेक चल रहा है। पूरा देश में ये लोग बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप गुजरात में आके पूछिए किसी को, मॉडल बनाया किसी अदानी अंबानी को, जमीन सस्ते प्राइस में बेच दिया, और किसान की तो ऐसी हालत है वहाँ पे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम सुना होगा आपने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये रिलायंस जैसी कंपनियों ने किसानों को पूरा जेब खाली कर दिया, करोड़ों का कौभांड कर दिया है। गुजरात मॉडल वॉडल कुछ नहीं है, धंधा रोजगार सब बंद है, पूरा फेल कर दिया उसने। मैं तो पहले से ही बोलता था, पहले वो गुजरात के सीएम थे तब ये फेकम फेक करके झूठ बोल के इधर दिल्ली आ गए, अभी भी झूठ ही बोल रहे। और ये काला बिल है, जो काला कायदा है, हम गुजरात से इसलिए आए हैं कि यहाँ का लोग को, किसानों और सबको मालूम है कि गुजरात मॉडल वॉडल कुछ नहीं है। ये कॉरपोरेट कंपनियों की सरकार है, व्यापारी सरकार है, ये किसान की सरकार नहीं है। और ये किसान के सब हमारे हमारे आगेवान सब इधर बैठे, धरना पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, मैं उसको समर्थन करता हूँ। और पूरे देश के लोग को एक बोलता हूँ कि आप किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, तो यहाँ आंदोलन में आ जाइए और समर्थन कीजिए। मोदी साहब तो बोल रहे हैं कि भी जो गुजरात मॉडल बनाया है और सारे जितना भारत वर्ष हैगा उसको मोदी का हो गुजरात मॉडल देंगे, भी वो अच्छा हैगा कि माड़ा हैगा, वो आप बता दो भी पूरे भारत को तो गुजरात का मॉडल देने वाले हैं। गुजरात तो पहला तो मॉडल ही नहीं है, वो झूठ बोलते थे। आप किसी के गुजरात के किसान और छोटे व्यापारी को पूछिए, आम आदमी को पूछिए, कुछ नहीं है, धंधा रोजगार सब फेल है। ये झूठ बोल बोल के गुजरात मॉडल सब जगह पे बात कर रहे थे। पहले मैं यहाँ बोलते थे, गुजरात के सीएम थे और यहाँ सभा में बोलते थे, मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार केंद्र में आए थे, हम किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। क्या हुआ कर्ज माफ? ये झूठ बोल के मॉडल की बात करके देश की गद्दी पे बैठे हैं। मोदी साहब बोल रहे थे कि भी एक काला धन वापस लिया के 15-15 लाख हर एक को दिया जाएगा। पंजाब में तो आया नहीं, क्या गुजरात के आपके किसानों को आएगा? नहीं, गुजरात के किसानों को जो पैसा था ना उसके पास, वो भी ले लिया, खाता में कुछ था वो भी ले लिया। वो मॉडल है, वो 15 लाख तो किसी के जेब में आया नहीं है, किसी के खाते में भी आया नहीं है। वो लोग किसान और गरीब आदमी जो है ना, वो वहाँ जाता है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆਗਾ, ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सभी देश के किसानों को मेरी राम राम। और किसान और जवान हमेशा जिंदा रहेगा और लड़ता रहेगा और जीतेगा हमारा किसान। अपने साथ होने गुजरात के किसान भाई आए थे। मोदी साहब कह रहे हैं भी गुजरात मॉडल सारे हिंदुस्तान में बनाना है, पूरे भारत वर्ष में बनाना है। वो आपको बताई गई भी कैसे
हैगा। क्या आप भी बनाना चाहते हो हरियाणा को भी? हरियाणा को मॉडल बनाना तो चाहते, पर ये कि क्या बना रहे हैं? ये तो हमें किसानों को खो रहे हैं, ये तो कारपोरेट घरानों को बना रहे हैं। कभी तो उनके क्या नाम है छूछक लेके जाते हैं, किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? ये किसानों के बीच में उनके लड़का पैदा हुआ था वहाँ तो वो पूछ गए, और किसान दुखी हैं। हमारी मातृशक्तियाँ जो पंजाब से 500 किलोमीटर दूर से आई हैं वो दुखी हैं, इसलिए क्या नाम है यहाँ संभाल भी नहीं रहे उनको। हमारे दारजी ठंडक में बैठे हुए हैं। हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश, हमारा पंजाब के परा, इधर से राजस्थान भी उठ के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, और महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। पूरा देश किसान एक है। ये जो बरगला रहे हैं कि किसान क्या नाम है आधे किसान नहीं है, आधे किसान है, सभी देश एक है। किसान को सभी चाहते हैं, और किसान है तो सब कुछ है, वरना देश में कुछ नहीं है। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? देखो, जो अत्याचार इन्होंने किया है, इन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ भी कर लिया। भाई किसानों के ऊपर इन्होंने बौछारें फेंक ली। आपने बोला भी सूचक लेके जा रहेगा, वो कहाँ लगा है कि किसके सूचक के लिए ले गया? यही कारपोरेट घराना से, जो अंबानी के जो हुआ है इनके पुत्र वगैरह, उधर तो उन्होंने जाना मुनासिब समझा, और किसानों के बीच में जाना मुनासिब नहीं समझ रही है। किसानों के बीच में नहीं आ रही है, ये गलत है। ठीक है, ये राजनीति रोटियां जो है ना, ये घरानों के जो कहने से बरगला रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि जो किसान है वो बरगला रहे हैं, परंतु मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा किसान ये कह रहा है कि बरगला तो आप रहे हो, कारपोरेट घराने से आप बिक चुके हो। आपका कहना है भी जो वो सूचक लेके गया है उसको वहाँ पे आना चाहिए सी, किसानों की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के बीच में आना चाहिए, किसानों का दर्द सुनना चाहिए, क्योंकि किसानों ने ही ये कुर्सी दी है। अगर किसानों ने ये कुर्सी दी है तो ये छीन भी सकते हैं किसान। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਖੋਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਲੂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਘੋਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖਮਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ,
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੋਲ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆਗਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀ, ਵੈਗਰੂ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਲੜਾ ਕੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਕਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਾਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਂਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੱਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 16-17 ਨਹੀਂ ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨੇ। ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਏ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਪਕੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਨੇ, ਜਿਹੜਾ 3-5 ਕਰੇਗਾ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੜਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।